سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ دینی منصب والے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران جن کی نیکی کی دعوت کی برکت سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے، نمازی بن رہے ہیں، تو کیا یہ بھی قیامت کے دن اپنی اہل محبت کی شفاعت کریں گے؟ یوں تو مطلب بہت سو کو شفاعت کا اذن تو ملے گا، ہو سکتا ہے یہ بھی کریں. علماء شفاعت کریں گے یہ تو ہے. ہر فرد جس نے نیکی کی دعوت دی وہ کرے گا نہیں کرے گا اس کی صراحت پڑھی نہیں ہے، لیکن بہت کئی اقسام ہیں لوگوں کی جو شفاعت کریں گے. سب سے پہلے جو شفاعت کبریٰ کا دروازہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اس کے بعد شفاعتوں کا سلسلہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بلوچستان سے آیا ہوں، پیارے پاپا جان احسان اتاری عرض کر رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے آسمانی جو کتابیں کس زبان میں اتری؟ عبرانی، سریانی غالباً، عربی میں قرآن کریم اترا ہے، باقی کتابیں دیگر زبانوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایک شخص نے مسجد بیت گھر کے اندر بنائی اور اب کسی وجہ سے اس کا مکان گر گیا، اور اب اس نے اس مکان کو گرانا ہے، اور اس مکان کو گرا کر اس نے اس مکان کے اندر جو مسجد بیت تھی اس کو بھی گرا دیا. تو کیا یہ مسجد بیت کو گرانے کا اس کو گناہ ملے گا، یا کوئی شخص مسجد بیت بنا کر اس مسجد بیت کو دوبارہ گرا سکتا ہے یا نہیں، اس کو ختم کر سکتا ہے؟ مسجد بیت کیا آپ نے باقاعدہ بنائی تھی، منارے گنبد وغیرہ، جیسے مسجدوں کا آج کل ایک شیپ ہوتا ہے؟ نہیں، ویسے ہی ایک کمرے کو مسجد بیت قرار دیا. اچھا، ہاں تو اس میں حرج نہیں ہے کہ مسجد بیت بنا کر اس کو بدل سکتے ہیں. نیت بدل گئی تو یہ بدل گئی، مسجد ختم ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جنات سے سوال جو پوچھ کر یعنی وہ جو مسائل بس کا کروانا کیسا ہے؟ نہیں، جنات سے تو غیب کی خبر پوچھی نہیں جا سکتی کہ یہ مطلب جیسے کہ آئندہ کی خبر اس سے پوچھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ غیب کی خبر یعنی کہ آئندہ کی خبر یہ بتا سکتا ہے، وہ تو کفر ہے. تو قرآن شریف نے اس کا رد کیا کہ مطلب ان کو غیب نہیں پتا. سورہ سبا آیت نمبر 14، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام پر،
जिन्नों को उसकी मौत ना बताई, मगर ज़मीन की दीमक ने कि उसका असा खाती थी। फिर जब सुलेमान ज़मीन पर आया, जिन्नों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस ख्वारी के अजाब में ना होते। तो यूँ मतलब ये कि कुरान से ये साबित है, कतई दलील, नस्स कतई इसको बोलते हैं कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है पिछली बातें ये बताते हैं, वो दुरुस्त होती हैं, तो लोग समझते हैं गैब है, गैब ये भी नहीं है। दरअसल वो हर एक के साथ जब बच्चा पैदा होता है तो एक फिरिश्ता और एक जिन, शैतान दरअसल है जिन, एक जिन पैदा होता है, और वो जिन जो है वो होता शैतान है। इसको हमजाद बोलते हैं। तो हमजाद क्योंकि शुरू से पैदाइश से लेकर अभी तक इसके साथ है, जो भी फ़र्द है उसके साथ, ये होता काफिर है। सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हमजाद को मुसलमान कर लिया था, इसके अलावा सब के सब हमजाद काफिर। अब ये कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे ही मशवरे देता था, फरमाया मुझे ये अच्छे ही मशवरे देता है, मुसलमान हो गया था, ग़ुलाम हो गया था सरकार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये कि हमजाद जो है ये सब कुछ देख रहा होता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। तो अब ये कि जिन खबर देगा कि ये जब 10 साल का था या तुम 10 साल के थे, तुमको टाइफाइड हो गया था और डॉक्टरों ने तुमको जवाब दे दिया था, इस तरह की बीमारी, तो उसको यूँ याद, हाँ यार वाकई ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो यूँ ये मतलब शैतान घुमा कर ये जहन में बिठा देता है कि ये जिन्नात जो है इसको गैब का इल्म है। तो ये सब तो बातें बता रहा है, हालांकि ये हमजाद को पूछ पूछ के बता रहा है, हमजाद से उसकी दोस्ती, ये हमजाद को पूछ कर और क्या हुआ और क्या हुआ, ये हमें नज़र नहीं आता नहीं इनकी गुफ्तगू। तो इस तरह वो बताता है और इस तरह लोग गुमराही में पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल ये अकीदा जहन में रखें कि इस्लामी अकीदा जो कुरान से साबित है, जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता, ये फाइनल, ठीक है ना। इस पर इसकी दलील, उस बाबा जी के दलील, ये सब बाबा जी जो हैं जिन्नात के साथ फिर कहीं ऐसा ना हो कि तौबा से महरूम रह गए तो दुनिया से गैर मुस्लिम होकर इस्लाम से खारिज होकर ना चले, क्योंकि इनकार करेगा और ये ईमान रखेगा कि जिन्नात जो हैं ये इल्म में गैब रखते हैं, तो ये मतलब ये कुफ्र है। गुज़श्ता की खबर पूछना, इसको हमाकत बोला है कि ये हमाकत जिन्नात से आला हज़रत ने लिखा है, और आइंदा की खबर पूछना ये हराम, और अगर इसका अकीदा है कि जिन्नात को ये पता होता है इल्म गैब तो काफिर। इस तरह का फतवा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है। ईमान बचाओ तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह, दावत इस्लामी के माहौल में रहेंगे, मदनी मुज़ाकरों में रहेंगे, दावत इस्लामी की किताबें पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह की बातें मालूम होती रहेंगी, वरना अवाम को पता नहीं है, अवाम को ये बातें पता नहीं है। औरतों को खासकर हाजिरियाँ आती है और जिन हाजिर होता है और सवाल जवाब होते हैं और लोगों के जम घट्टे लगे होते हैं, और ये बदकिस्मती से उन इलाकों में होता है जहाँ मतलब अनपढ़ लोग ज़्यादा होते हैं। अफसोस, हम जैसा अगर समझा तो बोले मौलवियों को क्या पता, इनको क्या समझ पड़े, इस तरह हमारी मुखालफत करेंगे। इसलिए आप भी मोहतात रहकर समझाने भी जाएं किसी को तो देख कर समझाना, वरना खामखा कुफरियात बककर अपने ईमान दाव पे ना लगा दे कि जहालत की वजह से हो सकता है बाज़ मामलात में बचत होती है, ज़रूरियात दीन में नहीं होती बचत। तो बहरहाल ये कि ये एक नाजुक टॉपिक है, कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, ये किताब ज़रूर पढ़ लीजिए, शायद उसमें भी ये मसाइल लिखे हुए हैं, उसमें जो मैंने अभी बयान किया ना। तो इसको सब पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। ईमान की हिफाजत के मसाइल हैं कि अपने को मतलब ये अच्छी खासी मालूमात हो जाए, वरना कुछ बक देंगे ईमान निकल गया पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे, और अल्लाह करे हम 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर भी ईमान से महरूम ना हो, हर वक्त ईमान हमारे शामिल हाल रहे। इसी तरह हम ईमान पर आफियत के साथ मदीने में शहादत की सूरत में मौत हासिल करने में कामयाब हों और ईमान के साथ महबूब के जलवों में रुखसत हों। काश। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिलाल राजा मेरा नाम है और शोबी से मेरा ताल्लुक़ है। हर साल आपकी बारगाह में हाज़िरी देता हूँ। तो आपसे सवाल मेरा ये है बाबा जानी, सबसे पहले आपका हाल क्या है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ल हाल। अल्लाह पाक आपको खुश न रखे। पूछ हाल मेरा, एक शेर याद आ गया मुझे। जी। न पूछ हाल मेरा चौबे खुश के सहरा हूँ, लगा के आग मुझे कारवां रवाना हुआ। माना समझे नहीं? देखिए मेरा क्या हाल पूछते हो, मैं तो चौबे खुश्क सूखी लकड़ी, चौबे खुश्क सहरा की खुश्क लकड़ी हूँ, लगा के आग मुझे कारवां रवाना हुआ। यानी कि मुझे छोड़कर हिजरो फिराक की आग में जलाकर मेरी आंखों के सामने मदीने का काफिला चला गया, मैं देखता रह गया। किसी का शेर है, बड़ा अच्छा पुरमग़ज़ शेर है। अच्छा बाबा, मेरा सवाल ये है कि किस मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं? कुछ ऐसे मज़ारात पे बंदा जाता है, उसके अलावा कोई ऐसी मकामात जहाँ दुआएं कबूल होती हैं? वैसे तो हर जगह दुआ कबूल होती है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुरान करीम में, तो मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा, है ना? हर जगह कबूल होती। फिर खुसूसी मकामात, इसके तो कई मकामात हैं। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, जहाँ जहाँ तशरीफ़ ले गए, वहाँ दुआ कबूल होती है। अच्छा, जिस जगह पर आपकी दुआ कबूल हुई थी, कभी इस कोने में या अपने घर में या फलां मस्जिद में या फलां मज़ार पर, जिस जगह पर भी आपकी दुआ कबूल हुई थी एक बार, वो आपके लिए कबूलियत दुआ का मकाम है। आइंदा भी वहाँ दुआ करें आप तो कबूल होगी। इसी तरह मज़ारत औलिया, जो वाकई औलिया के मज़ारत हैं, वो सब के सब कबूलियत के मकामात हैं कि नेक बंदों पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो जहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, वहाँ दुआ कबूल नहीं हुई तो कहाँ होगी? इसी तरह कोई नेक बंदे हैं, उनके कुर्ब में, उनके नज़दीक भी होकर हम दुआ मांगेंगे तो वो भी कबूलियत के करीब है, कबूलियत का फैज़ान वहाँ भी होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह मुसलमानों के मजमे में दुआ की कबूलियत के करीब है ये मकाम भी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब आपको टीवी पे देखता हूँ तो मैं दुआ मांगता हूँ और मेरी कबूल हो जाती है। और आज मैं दुआ मांगता हूँ आपको देख के कि जितने इस्लामी भाई बैठे हैं, अल्लाह सबको मीठा मीठा मदीना दिखाए। बाबा मैं तो आपका आशिक हूँ, तो बाबा नीयत मेरी ये है कि मैंने अपने बेटे को आलम दीन बनाना है इंशाअल्लाह। और उसके लिए ये दुआ करे वो जल्द जल्द बोलना शुरू कर दे और अच्छा अच्छा बोले, अच्छा अच्छा बोले। अच्छा। और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी तमाम ख्वाहिशात अल्लाह पाक पूरी करे। जायज़ मुरादों पर आमीन। रहमत की नज़र आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुज़ूर, मेरा सवाल नेक अमाल में से एक अमल के बारे में है कि एक नेक अमाल में से अमल है कि क्या आपने सुन्नत लिबास ज़ेब तन किया? तो उसकी तशरीह आज के जो मुरवजा लिबास हैं, हम देखते हैं कि आप जो माशाल्लाह लिबास पहनते हैं, इस तरह का लिबास तो शाज़ नाज़र इस्लाम भाई नज़र आते हैं। तो जो हम नॉर्मल इस्लाम भाई लिबास पहन रहे होते हैं, क्या वो उस नेक अमल को टिक करने के अहल होंगे? क्या जवाब दूँ मैं शर्मिंदा हूँ। जब मैं बाहर था ना, अवाम में बैठता था तो बहुत सारे नज़र आते थे, समझे, लिबास वाले का आदि पिंडली तक हो रही है, माहौल बना हुआ था। मैं जब से अंदर गया ना तो थोड़ा चमक दमक बढ़ गई है, रौनक बढ़ गई है। लेकिन अभी भी हैं, मतलब माशाल्लाह, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसे साईं भाई मौजूद हैं जो मतलूबा सुन्नतों वाला लिबास पहन रहे हैं। तादाद इनके वाकई कम है, अब इतने सारे हैं, इनमें इक्का दुक्का ही होंगे। यहाँ जो है ना मेरे पास, इनमें हम मिलेंगे आपको कि जो आधी पिंडली तक पहने होंगे, बात शर्मा भी रहेंगे कि हमारा तो नहीं है, चलो आइंदा ख्याल रखना, तो यही कह सकते और क्या कर सकते। बेचारे घुटने छुपाने जाते हैं तो इधर की रान खुल जाती है, इधर की रान संभाल दे तो इधर का घुटना खुल जाता है। खींच खींच के मेरे सामने आते हैं, मुझे पता है, बेचारे कोशिश करते हैं कि मैं करूँ क्या।
کرنا کیا تھا؟ سنت کے مطابق لباس پہن لو، اور کیا، یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا کھینچا کھانچی کا. یہ ہوتا رہتا ہے. اب میں سمجھاتا رہتا ہوں، بازار میں ڈنڈا مار کے وہ عمل تو نہیں کروا سکتا، سمجھاتا ہوں، اپنا کام سمجھانا ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. انشاءاللہ آج نہیں تو کل سمجھ ہی جائیں گے. لیکن یہاں بھی تھوڑا ہے آزمائش، تو کئی سمجھے ہوئے نہ سمجھی کا شکار ہو گئے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب چل رہی ہے گاڑی. ہاں بھائی، کیا پروگرام ہے آپ کا یار؟ ہے کوئی سنت والا لباس پہننے کی؟ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. ہاتھ اٹھاؤ گے اس درزی آپ کا تعاون نہیں کرے گا شاید، کیونکہ آپ کو پتہ انہیں ذہن ہی نہیں ہوتا نا. وہ سنت کے مطابق لباس بنا دو تو وہ تھوڑی اس کو آتا ہے کہ کیسے بنتا ہے. نائی کو بولیں گے سنت کے مطابق بال کر دو، تو کیا بنائے گا وہ بال؟ تو اپنی معلومات ہو، مطالعہ ہو، جب بتاتے ہیں تو ون وے نہ رکھیں، ادھر بند کر دیں، ادھر سے سنیں تاکہ دل کے اندر جائے. تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک لباس کرتا ہو، ایک والی چوڑی آستین، اور ہاں یہ آدھی پنڈلی تک اور ایک والی چوڑی آستین، یہ کرتا. اور پاجامہ یہ تو جنرلی سب کو پتہ ہوگا کہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، پاجامہ شلوار ہے نا. تو یہ تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہوا. اب بس مشکل یہ کہ درزی لوگ اب مطلب وہ زیادہ چست کرنے لگے ہیں. پاجامہ بھی چست کر دیا ہے، پہلے کی طرح تھوڑا کھلا اس طرح بھائی پہنتے تھا، وہ شاید درزی ایسا بنا دیتے اور اپنے کو پڑی نہیں ہے. تو اس لیے وہ میرے اب بھی کپڑے سلتے ہیں تو وہ اسی طرح جو میں چاہتا ہوں سلتے ہیں. تو ہم کوشش تو کریں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے. اگر آپ کو جیب رکھنے کا شوق ہے، جیب پیٹھ پر بنا دی، جا کے جھگڑا کرو گے آپ، میرے پیسے واپس دو، پیٹھ پہ جیب بنا دی. باقی یہ الٹ پلٹ کر دیتا آپ نے جو ناپ دیا اس سے. تو آپ سے خالی بات تو کریں یار، تاکہ آئندہ تو خیال رکھے کہ ورنہ میں آپ کے پاس نہیں سلواؤں گا. یہ تو بولے مفت تھوڑی سیتا ہے، احسان تھوڑی کرتا ہے آپ پر. آپ کا ذہن بننا چاہیے پہلے سے دو ٹوک بات ہو گئی، یہ ناپ سے کچھ فرق نہ ہو. اپنے نرم لہجے میں تو وارہ لے گا، اپنا جذبہ ہو نا تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. تو ویسے ہاتھ نہیں اٹھانا، ذہن بنائیں. واقعی میرا بھی دل جلتا ہے. میں تقریباً 99.9 لباس نہیں پہن رہے جس طرح یہ دل جلے جو تھے. واقعی ان کا بھی دل جل رہا ہوگا، اس لیے انہوں نے پوچھا ہوگا کہ نہیں پہن رہے. پہلے پہنتے تھے، ایک تعداد پہنتی تھی لباس اس طرح کا. لیکن یہ کہ آپ کسی کو جا کے بولنا نہیں ہے، سبھی جب ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. نہ اگر کوئی اونچے پہنتا ہے وغیرہ تو ایک گناہ گار نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ بولو امام صاحب تو یوں نہیں پہنتے، فلاں مفتی صاحب تو یوں نہیں پہنتے، صاحب یہ یوں ہے. نہیں، گناہ گار نہیں ہے. لیکن ایک بہار شریعت میں جو سنت لکھی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. دوسروں کے لباس ناپنے کے بجائے اپنا ناپ لیں آپ، لباس کے ہے کہ نہیں، اور اس کے مطابق آپ چلیں. دیٹس آل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر امام صاحب تیسری رکعت میں قاعدے میں بھولے سے بیٹھ کے اور بغیر اللہ اکبر کیے کھڑے ہو گئے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیں. تیسری رکعت میں قادم میں اچھا یوں بیٹھتے ہی پھر کھڑے ہو گئے، بھولے سے بیٹھے اور آپ بھولے سے بیٹھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے اور تکبیر نہ کہی. مفتی صاحب نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو. تو اب اگر اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو زیادہ سے زیادہ سنت ترک ہوئی، اس میں نماز ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے. رضوان اطاری، یورپی ملک سویڈن سے حاضر ہوا ہوں. میری اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ٹرین یا کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہوں جہاں بدبو آ رہی ہو، وہاں پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یا اسی طرح نماز پڑھ رہے ہوں اور اس دوران بدبو آنا شروع ہو جائے، یا کپڑوں سے جسم سے بدبو آ رہی ہو، اور ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو یا بدن سے بدبو آ رہی ہو تو مسجد میں داخل ہونا مسجد میں حرام ہے. کہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگ نہ ہوئے تو بے شک فرشتے تو ہوتے ہیں، تو لوگوں اور فرشتوں دونوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے.
तो ऐसी सूरत में मस्जिद में आना, नमाज का हुक्म ये नहीं है, मस्जिद में दाखिले का हुक्म है कि हराम है। अब कपड़ों में बदबू है जैसे, या वहाँ से कहीं बदबू आ रही है, तो इसी जगह पर नमाज पढ़ना, ये पहले अगर से आ रही है तो ना पढ़े, अगर पढ़ते हुए आ गई तो नमाज तोड़ने की भी इजाज़त नहीं है और कोई हरज नहीं है। पहले से बदबू आ रही है और अभी वहाँ शुरू की तो ये मकरूह तंज़ीही है, ना पसंदीदा है, ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजूर सैयदी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद आबिद लतीफ़ है और मैं बहरी जहाज़ चलाता हूँ और मैं बुरे वाला से आया हूँ। मेरा सवाल आपकी बारगाह में है, आजकल बरसात का मौसम है और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और अगर उनमें से कोई कीड़ा खाने में गिर जाता है तो क्या वो खाना खा सकते हैं? ये कीड़े नापाक नहीं होते, जो ये परवाने उड़ते हैं, तो खाना इनको खाना, कीड़े को खा गया, ये हराम है। अलबत्ता खाने में गिर गया तो खाना नापाक नहीं होगा, उस कीड़े को निकाल दें, खाने को इस्तेमाल करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के मुर्दा